स्वागत है पीटीसी न्यूज़ विस्तार दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह, तुम देख रहे हो गिलको प्रेजेंट्स विचार तकरार। एक अहम मुद्दे ते विचार चर्चा लैके तुहाडे सामने एक बार फिर तो हाजिर हाँ। सैशन बुलाया गया एक दिन का स्पैशल सैशन की एक दिन ही स्पैशल सैशन दे विच स्पैशल मुद्दे भी होणगे, इस ते नज़रां लगियां होईयां ने। 27 तरीक नूं 27 सितंबर नूं आखिरकार विवादां तो बाद बहुत सारियां अड़चनां तो बाद सैशन की मंजूरी गवर्नर साहब ने दे दी और एक दिन का सैशन बुलाया गया। सैशन तो ठीक पहला कैबिनेट मीटिंग होंदी है, कैबिनेट मीटिंग दे विच विचारां कीतीआं गईआं और दावा यह किया जा रहा कि सैशन दे विच सिर्फ तो सिर्फ पंजाब दे मुद्दे विचारे जाणगे। दरअसल इस सैशन की पिठ भूमिका वाल जे गौर करिए, जे इसकी बैकग्राउंड चैक करिए कि सैशन क्यों बुलाया गया सी, तां ਇਹ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਮਤ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਖਾਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਔਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਿਖਾਣਾ ਸੀ ਕਿ 92 ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ 92 ਦੇ 92 ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। पर गवर्नर साहब ने कानून का हवाला दिंदे होया सैशन की प्रवानगी देने तो यह कह के मना कर दिता कि कानून की किताब दे विच ये मद ही है नहीं है कि बेभरोसगी मत लियाए बिना तुसी भरोसगी मत जिहड़ा वो हासिल करो। इस करके वाद विवाद भी होया, दोबारा फिर बिजनेस भेजना पिया और उस दे विच ये तत्थ शामिल किए गए कि सिर्फ बेभरोसगी का मता ही नहीं, पंजाब के होर बहुत सारे मुद्दे ने जिहड़े विचारन योग ने, जिहड़े इस सैशन दे विच विचारे जाणगे। जिस दे विच पराली का मुद्दा ते जिस दे विच बिजली का मुद्दा सब तो अहम मुद्दा है, ये सरकार ने मन्निया। हुण हले भी किंतु परंतु हले भी अड़चना जरूर ने। कई लोग कह रहे हैं कि ये बहाना है, सिर्फ इन्हां ने भरोसगी मत लैके आना है, जनता के सामने वो चीज़ दिखानी है, एक तरह का शक्ति प्रदर्शन करना है। ये सिर्फ एक बहाना है, सपोर्टिंग इशू इन्होंने नाल चक लेने तां जो सानू प्रवानगी मिल जाए। पर विरोधी धिरां जिहड़ियां सैशन का हिस्सा बनदियां कि सरकार की इस नीयत ते जिहड़े लोग सवाल चुक रहे हैं वो उन्होंने खरा उतरन देगी, ये भी एक वड्डा सवाल है। इस मुद्दे ते ही विचार चर्चा लैके तुहाडे सामने हाजिर हाँ। बीजेपी ने तंज कसिया कि 6 महीने दे विच ही भरोसगी मत एक पार्टी नूं लैके आना पै जे तो इस तो ज़्यादा शर्मनाक कोई गल हो नहीं सकती। साडे मौजूद ने एडवोकेट अर्शदीप सिंह कलेर साहब बुला रहे हैं श्रोमणी अकाली दल के, SS चन्नी साहब बुला रहे हैं पंजाब बीजेपी के, बलजीत सिंह जी बुला रहे हैं पंजाब कांग्रेस से, प्रमोद छाबड़ा साहब सियासी माहर ने और कोशिश साडी पूरी रहिंदी है कि आम आदमी पार्टी का कोई ना कोई बुलारा जरूर आवे, पर आम आदमी पार्टी ने हाले तक अपना कोई बुलारा भेजा नहीं है। जरूर कोशिश करांगे कि फोन लाइन पर कोई ना कोई बुलारा जरूर रहे और दसे कि कल जिहड़ा सैशन बुलाया जा रहा है उस सैशन दे विच की मुद्दे विचारे जाणगे। मैंने चंगी तरह याद है कि आम आदमी पार्टी के बहुत सारे स्पोक्स परसन, बड़े सारे बुलारे इस स्टेज पर इस मंच पर बैठ के दावे करते होंदे सीगे कि जिहड़ियां पार्टियां सैशन छोटा बुलांदियां ने उन्हां नूं डर हुंदा, उन्हां नूं डर हुंदा लोकां दा, वो लोगों को फेस नहीं कर सकदियां। उन्होंने डर होंदा विरोधी धिरां दा, वो विरोधी धिरां दे सवालों तो भजदियां ने, बचदियां ने क्योंकि उन्होंने कोल जवाब नहीं होंदे। हुण एक दिन का स्पैशल सैशन बुलाया गया और मुद्दे जे पंजाब दे गिणन लगिए तो शायद उंगलां थोड़ियां पै जाण, इन्ने सारे मुद्दे ने, पर की वो सारे मुद्दे एक दिन दे विच विचारे जा सकते हैं, एक वड्डा सवाल है। वो पार्टी जिहड़ी दुहाई देण लगी कि जिवें मुल्क आज़ाद होया, मुल्क आज़ाद तो लैके हुण तक सैशनां की गिणती, दिनां की गिणती, कामकाज की गिणती लगातार घटती जा रही है, विधान सभा दे विचों मुद्दे वधदे जा रहे हैं। अज भी उही स्थिति है कि सैशन घटते जा रहे हैं, मुद्दे बहुत सारे ने। साडा खास मेहमान जुड़े हुए हैं। शुरुआत मैं चन्नी साहब तो करांगा, बीजेपी के बुलारा ने। चन्नी साहब, आम आदमी पार्टी की सरकार यह दावा कर रही है कि ऑपरेशन लोटस असीं फेल कर चुके हैं। अज उन्होंने दावा किया कि पंजाब विधान सभा के अंदर पंजाब के मुद्दों की गल की जाएगी। हालांकि उन्होंने क्लीयर ये नहीं किया कि लोटस ऑपरेशन की गल होवेगी नहीं होवेगी। बहुत सारे होर मुद्दे ने, कहते हैं पराली का मुद्दा तो बिजली का मुद्दा, वो असीं विचारांगे। हरप्रीत जी देखो गल हैगी है, ऑपरेशन लोटस तो है ही नहीं सी, ये इन्हां दी आप दी सैल्फ क्रिएशन सीगी। पहला इन्होंने दिल्ली च की और बहुत मंदभाग साडे पंजाब दे और पंजाबियों दे है कि जिहड़े साडे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब भगवंत सिंह मान ने उन्हां तो बाहर नहीं है। अजे वो जर्मनी तो उतरे ही सी ते दिल्ली विच ही सीगी जिथों उन्होंने 2 ट्वीट करते कि एक तो असी 1 डे का सैशन बुला रहे हैं 22 तरीक नूं और नाल असी एक जिहड़ा हैगा जिहड़ा भरोसगी का मता हैगा वो असी लिया रहे हैं और एक असी ओल्ड पेंशन स्कीम जिहड़ी हैगी है वो NPS की जगह ते करांगे जी। सो इन्हां दी आप दी कोई विचारधारा नहीं बंड दिंदे, वो इन्हां नूं कोई पंजाब दे मुद्दिआं नूं विचार नहीं दिंदे।
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਐਡੀ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਨਰੇਬਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਉਣੇ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਹਿਮਾਚਲ, ਕਦੇ ਗੁਜਰਾਤ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਕਦੇ ਕਿਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਨ ਮਰੋੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਹ ਮਰੋੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਓ, ਵੱਡੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਓ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਮੁੱਦੇ ਹੋ ਗਏ ਇਕੱਠੇ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡ ਆਨ ਬਹੁਤ ਕਰਤੇ। ਹੁਣ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੇਮਫੁਲ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਮੰਗੀ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਇਹ ਬਾਬਾ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਬੜੀ ਮਹਾਨਤਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਮੂਮਨ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਰੇਅਰ ਕਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰੋਗੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਤਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਤਾ ਉਹ ਵੀ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਮਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰੋਸਗੀ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਹੀਰੇ ਨੇ ਇਹ, ਤੇ ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਯਾਰ। ਹਾਊ ਕੈਨ ਯੂ ਥਿੰਕ ਆਫ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੋ ਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਨ ਕੈਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ, ਪਰ 92 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਤੋੜੇ ਜਾਣਗੇ? ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 25-25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਕੋਲ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਢਵਾਏ ਗਏ? ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ FIR ਪਬਲਿਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਨੰਬਰ, ਨਾ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਲੀਡਰ, ਨਾ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਰ ਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸੰਭਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਚਾਲਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਾਂ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੱਲ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਮਸ਼ਵਰੇ ਹੋਣੇ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਲਈ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਰੂਲਿੰਗ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਸੈਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਬੁਲਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉੱਥੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਜੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਦੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ 420 ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਬਰਗਾੜੀ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਗੋਲੀकांड ਕਿੱਥੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣਗੇ, ਏਦਾਂ ਦੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਦਨ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਨਮੈਚੁਰ ਸਰਕਾਰ ਆ,
ਆਪਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ 92 ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਲੋਟਸ ਵਾਲੀ ਕੀ ਜੀ ਸਾਡੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਸਭ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਸੀਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਉਤਰੇ, ਪਲਾਨਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਐਜ਼ ਅ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਨਾ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਆਊਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੱਲ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਤੰਜ ਕੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਡਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਰਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਅਫਵਾਹਾਂ ਫਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰੇ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ 'ਚ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੇਫਾਲਤੂ ਦਾ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਿਰ ਪਾਉਣਾ ਸੀ, ਐਜ਼ ਏ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਚਾਉਣਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਏ ਜੀ ਫਲਾਣ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗਰਾਲ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਉਹ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਉਹਦੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਰੇਕ ਕਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ। ਸੋ ਹਾਊ ਕੈਨ ਦੇ ਸੇ ਦੈਟ ਕਾਂਗਰਸ ਇਜ਼ ਦ ਬੀ ਟੀਮ ਆਫ ਬੀਜੇਪੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਐਜ਼ ਏ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਫੰਡਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਅਪਰੋਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਾ। ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੋ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਪਰਾਲੀ ਦਾ, ਦੂਜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2022 ਦਾ 21-22 ਦਾ। ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਦੋ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ, ਉਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਹਲੇ ਦਰਕਨਾਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਟੇਟ ਤੇ ਘੱਟ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਖਾਣ ਦੇ ਹੋਰ ਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸੈਸ਼ਨ ਕਾਦੇ ਤੇ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਉਹੀ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੋ, ਨਾ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਕੌਣ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਕੌਣ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਚ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਘੰਟਾ ਪੂਰਾ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਰੀ ਕਲਮ ਚੱਲਣੀ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸੀ, ਔਰ ਉਲਟਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ EMPLOYEES ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ 12,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕਿਆ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ? ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾ ਕੇ ਇਧਰ ਉਧਰ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਇਹ ਆਪਣੀ ਥੈਰੇਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਰਹੂਗੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ
ਬਹੁਮਤ ਦਿੱਤਾ 92 ਐਮਐਲਏ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਧੋਖਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪਿੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਭੈੜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਭੂਮਿਕਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਮਤਾ ਹੋਏਗਾ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿੱਲ ਹੈਗਾ ਉਸ ਮਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਮਤਾ ਇਸ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਐਕਟ ਤੇ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤੋਗੇ? ਹੈਲੋ ਜੀ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਦੁਹਰਾ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਮਤਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤੇਗੀ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਰੇ ਡਿਸਕਸ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਉਰੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ ਖੇਤਰ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੱਕੇਗਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ, ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ, ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਦਮ ਚੱਕੇਗੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਰ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਛਾਬੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ BKU ਪੰਜਾਬ ਖੋਸਾ ਵੀ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਛਾਬੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਿਛਲੀ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਔਰ ਠੀਕਰਾ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕੀ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਤੁਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੀ ਨਿਕਲਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਲੋ ਦੋ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਸਹੀ, ਭਾਵੇਂ ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਸਹੀ, ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਮੁੱਦੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਵਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ, 5 ਵਜੇ ਲਗਭਗ ਨਿਬੜ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਤ, ਕੋਈ ਰਾਏ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ? ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਤਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਕੁਝ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਿ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੜੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਦਿਨਾਂ ਸੈਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਔਰ 5 ਵਜੇ, ਚਲੋ 5 ਵਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 6, 7, 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਮੁੱਦੇ ਐਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਅਰਜੈਂਟ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਲੀਕੁਰ ਦਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਉਹਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਓਲਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਇਹ ਰੱਖੇ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਫੈਸਲਾ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਕਦੋਂ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਏਗੀ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗੀ, ਮੈਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ। ਇਹੋ ਜੀ ਸੋਚ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ
ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਦੇ ਪਾਣੇ ਪਏ ਜੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਡਰਾਮਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ 12 ਕੁ ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 12:30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੰਚ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਠੇਗਾ ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲੋਟਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਲੰਚ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਲੰਚ ਤੋਂ ਠੀਕ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਚਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਪਰਦਾ ਉੱਠ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਨਾਰਕਿਸਟ ਹੂੰ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਅਰਾਜਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਵੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧਾ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਮੁੱਦੇ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਪਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਬਲਜੀਤ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, 2-2 3-3 ਚਲੋ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੱਛੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਉਠਾਣਗੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਸੁਣੀ ਗਈ, ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੜ ਝਗੜ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਔਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੱਲ ਹੈ ਪਰਸੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਾਲੋ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ ਦੁਹਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਸ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਨੇ ਮੁਸਲੇ ਲੋਕ ਬੱਚੇ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੱਲ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਆਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਬਚਾ ਲਓ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਬਚਾ ਲੈਣ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਪਕਸ਼ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਪਕਸ਼ ਤਾਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬਾਈਕਾਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੜ ਕੇ ਆਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਪਏਗਾ, ਵਿਚਾਰ ਤਕਰਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ। ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਗੂ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ BKU ਪੰਜਾਬ ਖੋਸਾ ਦੇ। ਪੰਗੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ। ਪੰਗੂ ਸਾਹਿਬ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਰਾਹਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਠੀਕਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸਿਰ ਭੰਨਣਾ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸਿਰ ਭੰਨਣਾ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਨਿਪਟੇਗੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ PTC ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਆ, ਦੇਖੋ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਉਹ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਜੋ ਹੁਣ 5-4 ਦਿਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਗਵਰਨਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਖਿੱਚਾਤਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 27 ਤਰੀਕ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੀ ਆ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਦਿਨ ਲੈਣੇ ਦਾ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਦੋ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਰੱਖ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ। ਅਭੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਫਿਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਹਿਰਦ ਸੀ? ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮਾ, ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਡਰਾਮਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਚਰਚਾ ਹੋ ਜੂਗੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ 378 ਦਿਨ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਾਲੀ ਐਕਟ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਤੇ, ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀ ਤਿੰਨੇ,
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ? ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10,000 ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਚਲਾਤਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੜੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ ਆ ਉਹਦੀ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਸਿਆਸਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈਣ, ਅਗਰ ਜੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ MLA ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਕਨੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਦਾਵਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਏਗਾ ਕਿਸਾਨ। ਇਹੀ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਉਂ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ ਜਾਊਗੀ ਜੀ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ? ਸਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜਾਓ, 92 ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ, 10,000 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਾਤਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰੋ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਫਾਹੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਕਣੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ? ਕੋਈ 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੋਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 2 ਮਸਲੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਲਿਆਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕੀ ਆਇਆ? ਸਾਰੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ MLA ਨੇ ਰੋਪੜ ਚੱਡਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਐ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਉਧਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸੈਸ਼ਨ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 2 ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ, ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੈ, ਇੱਕ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ। ਇਹ 2 ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 2 ਮੁੱਦੇ ਐਡ ਆਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟ ਆ ਉਹ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੂਜਾ ਬਿਹਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟਸ ਵੀ ਕਰਤੀਆਂ, ਭਰਤੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚ ਰੂਲਿੰਗ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਲੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸੀਗੇ ਪੈਨਲਿਸਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਟ ਜੇ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਦਾ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਦਾ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੇਸਟੇਜ ਕਰਨਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵਿਚਾਰਨਗੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੂਗੀ। ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 92 MLA ਆ, ਮੈਜੋਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ 92 MLA ਵਾਲੇ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, 1000 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਹਿਮਤ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਲੈਟਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਗੱਲ ਜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮਾਲ ਵਿਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਉਹਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ 92 MLA ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਰੀਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ,
मैं एक मिनट आ गया चन्नी साहब को रिएक्शन लेने। चन्नी साहब, दोवें मुद्दे बिजली का मुद्दा ते पराली का मुद्दा दोवें तुहाडी सरकार यानी कि केंद्र सरकार दे नाल जुड़दे ने। यकीनन तौर ते मते भी लिआंदे जाणगे, मते पास भी कीते जाणगे, सर्बसम्मति नाल होण या मेजोरिटी उन्हां कोल हैगी ਉਹ मते पास कीते जाणगे। यानी कि कुल मिला के इह सैशन तुहाडे दुआले ही घुमदा है। जे ऑपरेशन लोटस ना सही ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਮੁੱਦੇ ਫੜ ਲੈਣਗੇ। ਕਿ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੱਕਾ, ਉਧਰ ਵੀ ਧੱਕਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੋਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾ ਕੇ ਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਸਲੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਮੌਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ, ਮਹਿਜ ਡਰਾਮਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਠਾਵਾਂਗੇ। ਚਾਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਠਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਸੀ। ਜਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਦੇ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰਵਾਏ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੀ 500 ਰੁਪਇਆ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, 500 ਦਿੱਲੀ ਔਰ 1500 ਪਾਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ। ਫਿਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ 1500 ਰੁਪਇਆ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪਾਏਗੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਹੈਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਣ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 54,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਵਨਿਊ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਅਫਸਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਇੱਥੋਂ ਆਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਭਲਾਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਪਲੇਜ਼ੈਂਟਰੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਆਨਰੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਤਾ ਠੂਠਾ ਕਿ ਜੀ ਤੂੰ ਮੰਗ ਲਈ ਜਾ ਕੇ ਕਿ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ 2 ਸਾਲਾਂ ਸੇ 50 ਦੇ ਦਿਓ, 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ। ਉਹ ਭਲਿਓ ਬਾਂਸੋ, ਉਹ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਨ ਕਰਾਵੇ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਬਣਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਸਾਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਜੇਬ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਰੂੰਗਾ ਕੱਢ ਕੇ ਫੜਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਐਦਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ 19,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ਡ ਬਿਜਲੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਤੀ PSPCL ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਉੱਠ ਵੀ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਔਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲ ਜਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕੀ, ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ, 300 ਯੂਨਿਟ ਕੀ, ਤੁਸੀਂ 1500 ਯੂਨਿਟ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਲੋਨ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਨ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਹੈਗੀ? ਸੋ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਲਿਮਟਿਡ ਹੈ, ਵੀ ਅਸੀਂ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਲੋਟਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੱਚੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਹਰਪ੍ਰੀਤ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਪੈਨ ਹੈ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰੋੜ 100 ਕਰੋੜ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤੀ, ਨੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ? ਪੈਸੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮੇ ਨੇ ਗਿਣ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੇ? ਕੱਢ ਲਏ ਪੈਸੇ ਸਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਘਟਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਘੁੰਮ ਫਿਰਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿਸ ਮੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝੋਗੇ?
ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਉਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ FIR ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਸ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ, ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੇ ਸਕੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਪੇਜ ਦੀ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਤੇ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੌਣ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੇ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ SYL ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਪਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਉਂਗਾ, ਮੈਂ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਘੁਟਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਰੇ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ 2 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਬ੍ਰਿੰਡਕੋ ਨੂੰ ਤੇ ਅਮਨ ਮਹਿਰਾ ਮਾਈਨਸ ਨੂੰ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ। 1000 ਰੁਪਇਆ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਜ। ਪਰ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 5 ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਥੈਰੇਟਿਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ MLA ਨੇ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਤੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਦਾਰ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਵਾਹ ਖੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਛਾਬੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਪਰਾਲੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਬਾਈਟ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਵੀ ਸੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਪਰਸੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾੜ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤਾ ਬਿਹਤਰ ਰਹਿੰਦਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਦੇਖੋ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਖਾਦ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਪੂਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਕੈਮੀਕਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਤਰ ਕੀੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਪਰਾਲੀ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ? ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ? ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖੇਤ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤੇ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਲਗਭਗ 50,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 6-7 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਛੁਡਾ ਵੀ ਲਈ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੁਡਾਈ ਹੈ ਔਰ 5-5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਮੀ ਕਲਚਰ ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਨੈਚੁਰਲ ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਰਗੈਨਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਰਿਟਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਨਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਜਾਈ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਕਸਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹੀ ਹੈ
ਕਿ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿਧਰ ਨਾ ਕਿਧਰ ਜੇ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲਗਭਗ ਫਰਵਰੀ ਲਾਸਟ ਤੇ ਜਾਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਫਸਟ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਫਿਰ ਭਾਲਣਗੇ ਲੋਟਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਟਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ FIR ਦਰਜ ਕਰਾਤੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਨਨੋਨ ਪਰਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ FIR ਹੈ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ। ਲੋਟਸ ਜੇ ਖਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਖਿਲੇਗਾ, ਖਰੀਦਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖਿਲੇਗਾ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ। ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਖਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਅਹਿਮ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁੱਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਵਾਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਖੁਦ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ 1 ਦਿਨ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਲਓ, 2 ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕੱਲ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬਿਨਾਂ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।